समय की वड्डी खबर लैके हाजिर होए हाँ। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक वड्डा बयान आया है। जी हाँ, किसान अंदोलन नूं लैके एक बार फिर तो खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर का वड्डा बयान आया है। जो किसानां ते सरकार दे विचाले एक डैडलॉक बनया होया सी, उस उत्ते हुण वो डैडलॉक नूं तोड़न दी तैयारी विच है सरकार। जी हाँ, नरेंद्र तोमर वालों बकायदा फेसबुक उत्ते पोस्ट पा के इसका खुलासा जो है किया गया है, इसकी जानकारी जो है वो साझी की गई है कि कुछ किया है नरेंद्र तोमर ने। तुहानूं वो भी दस दिने हाँ, नरेंद्र तोमर वालों कहा गया है कि सरकार किसानां दे नाल गलबात करन दे लई तैयार है। जी हाँ, हुण जल्द ही ये डेडलॉक जो है वो टुट जाएगा। तुहानूं दस दईए कि किसान जो ने वो लंबे समय तो संघर्ष विड़ रहे ने, संघर्ष उत्ते डटे हुए ने। दिल्ली बॉर्डर की गल होवे, हरियाणा, पंजाब, इत्थों तक कि देश के वक्-वक् सूबियां दे विच जो किसान ने वो संघर्ष कर रहे हैं कि ये जो 3 खेती कानून सरकार वालों बनाए गए ने, ये कानून रद्द किए जान। जिवें ही ये कानून रद्द होणगे किसान अपने घरां नूं वापसी कर लैणगे। हालांकि जो सरकार है, सरकार दा यही कहना है कि वो सौदा लई तैयार है लेकिन खेती कानून रद्द करन दे लई तैयार नहीं है। दूजे पासे जेकर जो बयान खेतीबाड़ी मंत्री दा सामने आया है उहदे विच भी अजे किसी तरह की पुष्टि हुंदी दिखाई नहीं दे रही कि सरकार इन्हां कानूनां नूं रद्द करन दे लई मन बना चुकी है, बल्कि ये एक अजिहा ही संकेत जो है खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों दिता गया है कि गल इत्थे भी सौदा दी ही होवेगी। ये असीं क्यों कह रहे हैं, तुहानूं उन्हां दी पोस्ट ही दिखा दिंदे हैं कि खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर जो ने उन्हां दी पोस्ट दे विच की कुछ लिखदे ने। वो किसानों के मन में असंतोष नहीं है, जो किसान संगठन इन बिलों के विरोध में है उनसे सरकार बातचीत के लिए तैयार है। मैं किसान संगठनों से आग्रह करूंगा कि वह अपना आंदोलन स्थगित करें। अगर वह बातचीत के लिए आएंगे तो सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। तो तुहानूं दस दईए कि गलबात जो है वो लगातार जो सरकार दे एंगल तो देखा जाए तो सरकार वालों बार बार कहा जा रहा है कि वो किसानों के नाल गलबात करन दे लई तैयार ने, पर रस्मी तौर उत्ते सद्दा ना तां किसानों वालों सरकार नूं कोई भेजिया गया, ना कोई मीटिंग का समा तय किया गया, ना ही नरेंद्र तोमर की जेकर गल की जाए तो नरेंद्र तोमर या सरकार वालों किसी तरह का सद्दा किसानों नूं भी नहीं दिता गया। इस तो पहला भी एक चर्चा छिड़ी सी जदों सदन दे विच बोलदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह माफ चाहूँगी प्रधानमंत्री वालों एक कहा गया सीगा कि एक फोन कॉल की दूरी है। तो उस टाइम राकेश टिकैत का भी एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया सी कि एक फोन कॉल की दूरी तो है, पर वो फोन कॉल करेगा कौन? किसानां वालों वो फोन कॉल नहीं गया सरकार नूं, ना ही सरकार वालों कोई फोन कॉल जो है वो किसानां नूं कीती गई। कोई समा तय नहीं किया गया सी। जेकर 26 की घटना की गल की जाए, 26 जनवरी की गल की जाए तो 26 जनवरी तो बाद तो ही डेडलॉक जो है वो शुरू हो गया सी। कोई गलबात जो है वो नहीं की गई सी। उस तो पहला 11 दौर की मीटिंग जरूर हुई सी किसानां ते सरकार दे विचाले, और वो जो गलबात चली सी उहदे विच कोई भी सिट्टा जो है वो नहीं निकलिया सी। किसान अपनियां मंगां उत्ते डटे हुए सन ते सरकार अपनी गल उत्ते अड़ी हुई सी कि इन्हां विच अगर सोध करना है खेती कानूनां दे विच तां ओह तैयार ने, लेकिन खेती कानून किसी कीमत ते रद्द नहीं होणगे। हुण भी जेकर खेतीबाड़ी मंत्री दे बयान की गल की जाए तो इहदे विच स्पष्ट तौर उत्ते उन्हां वल्लों कहा गया है कि जो खेती विशेषज्ञ ने वो उन्हां दे बिलां वो जो कानून बनाए गए ने खेती कानूनां दे नाल सहमत ने। किसान जो ने वो भी खेती कानूनां दे नाल सहमत ने, लेकिन कुछ जथेबंदियां जो ने वो इन्हां खेती कानूनां दा विरोध कर रही ने। ते इस तो किते ना किते संकेत ये भी सामने आउंदा है कि फिर तो सरकार जो है किसानां नूं समझाउण दी गल उत्ते जो पुरजोर है कोशिश करेगी, अजे इस नूं रद्द करन दी गल उत्ते सरकार भी आउंदी दिखाई नहीं दे रही है। तो यदी वधेरे जानकारी दे लई मेरे सहयोगी इस समय मेरे नाल मौजूद ने। जरनैल सिंह दे नाल असीं गलबात करांगे। जरनैल, किवें देखदे हो नरेंद्र तोमर दे इस बयान नूं तुसीं? जी दीपिका जी, पहला गल की जाए कि जो खेतीबाड़ी मंत्री ने नरेंद्र सिंह तोमर तो वो लगातार इस गल नूं कहंदे आए ने कि जो केंद्र सरकार है वो खेती कानूनों नूं वापस नहीं लवेगी, क्योंकि ये पिछे केंद्र वल्लों कई तर्क किए जाते, चाहे वो क्रॉपिंग पैटर्न होवे जां किसानों की आमदन होवे। जिस तरह जो भाजपा सी वो एक बड़ा वादा करके आई सी चोणां दे विच कि किसानों की आमदन जो 2022 तक वो दुगनी कर दी जाएगी, पर जो सरकार ये कह रही है कि जेकर ये तिन्ने खेती कानून लागू नहीं होणगे तो किसानों की आमदन किते ना किते दुगनी करनी मुश्किल है सरकार के लिए भी, क्योंकि एक किसानी जो किसान वड्डी गिनती दे विच जो भारत दे विच हैगे ने, रूरल एरिया हैगा जिथे किसान आमदनी कर रहे। तो दूजी गल सब तो वड्डी ये जी चुनौती हैगी आ भारत के सामने वो ये हैगी आ कि रोज़गार
ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਈ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਜੋ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕਈ ਗੇੜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਫਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਇਹ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ KMP, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਲੇਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਕੌਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੁਲਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੁਕਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੇਗੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਲੇਮਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਅਜਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆਗਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਕਣਕ ਕੱਟਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਇਸ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਸਾਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਭਾਬਾਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੀਪਕਾ, ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ MSP ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਨੈਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ KMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਹਾੜੇ ਨੇ, ਗਰਜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੀਪਿਕਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਿਲਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1857 ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਫੈਕਟਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧਿਆ ਗਾ, ਕਦੇ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਆਹ ਫਾਇਦੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ 11 ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜੋ ਮਾੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਝੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਲਈ। ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਰਨੈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਜਗਰਾਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਜਗਰਾਓ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ?
ਜੀ ਨਿੱਕਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਭੇਜੇ। ਇੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ? ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਊਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੜਦਾ ਹੈ? ਕਰੋਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਫੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਜੀ ਦਿੱਕਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਗਰਾਉਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੱਖਵਾਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖਪਾ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਝਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਗੜੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਆਪਸੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਜਗਰਾਉਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੱਥਹੀਨ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ को खुशहाल कर देंगे, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਟਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਧੇ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਗਰਾਉਂ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕੇਤ ਜੋ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸੰਕੇਤ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਡੈਡਲੌਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।